وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمين وشيخنا ورب روحنا جهاد ضياء الدين بالجهاد والخير وإلى الشيخ محمد نبي البنتمي وأصولهما وفرائهما أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة الحادية عشرة الخوف من عذاب الله وأقل درجات الخوف أن يمتنع عن المحظورات ويسمى ذلك ورعا فإن زادت قوته كف عما لا يتيقنان تحريمه ويسمى ذلك تقوى فإذا انضم إليه التجرد للخدمة فصار لا يبني ما لا يسكنه ولا يجمع ما لا يأكله ولا يلتفت إلى دنيا ويعلم أنها تفارقه ولا يصرف إلى غير الله تعالى نفسا من أنفاسه فهو الصدق ويسمى صاحبه صديقا ويدخل في الصدق التقوى ويدخل في التقوى الورع ويدخل
في الورع العفة كذا قاله الغزالي في الإحياء والشعبة الثانية عشرة الرجاء برحمة الله تعالى قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاجر الراجي برحمة الله تعالى أقرب إلى الله تعالى من العابد المقنط وروي عن عمر عن زيد بن أسلم أن رجلا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله تعالى ثم مات فقال يا ربي ما لي عندك فقال لك النار فقال يا ربي فأين عبادتي واجتهادي فقال إنك تقنط الناس من رحمتي في الدنيا وأنا أقنطك اليوم من رحمتي وحقيقة الرجاء وحقيقة الرجاء هو ارتياح القلب لانتظاره ما هو محجوب عنده ولكن ذلك المحبوب المتوقع لا بد وأن يكون بسبب فإن انخرمت أسبابه فهو الغرور والحمق وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فهو التمني فإذا خطر ببالك موجود فيما مضى سمي تذكرا وإن كان ما خطر ببالك موجودا في الحال سمي وجدا وذوقا وإدراكا وإن كان قد خطر ببالك وجود شيء في الاستقبال وقلب ذلك على قلبك سمي انتظارا وتوقعا وإن كان المنتظر مكروها حصل منه ألم
في القلب سمي خوفا وإشفاقا وإن كان محبوبا حصل من انتظاره لذة في القلب وارتياه سمي ذلك الارتياه رجاء كذا في الإحياء والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wasyu'batul hadiyata asyrata, cabang iman yang ke-11, al-khawfu min adabillahi, takut dari siksa Allah. Wa aqallu darajatil khawfi, paling kurang derajat takut terhadap siksa Allah, an yamtani'a anil mahzurati, seseorang mencegah dirinya tidak mengerjakan hal-hal yang Allah haramkan. Itu paling kurang tuh. Yang haram-haram jauhin, yang Allah larang jauhin. Wa yusamma dzalika wara'an, dinamai pekerjaan ini disebut dengan wara'. Jadi wara' sifatnya, pekerjaannya. Orangnya disebut dengan wari'. Jadi orang yang selalu menjauhkan diri daripada hal-hal yang Allah haramkan disebut dengan wari'. Sifatnya, perbuatannya disebut dengan wara'. Itu paling kurang derajat takut terhadap siksa Allah adalah seseorang menjauhkan diri daripada hal-hal yang Allah haramkan. Fa in zadat quwwatuhu, maka jika bertambah kekuatan orang tersebut, kaffa amma la yatayaqqana tahrimahu, maka dia mencegah dirinya dari sesuatu yang tidak diyakini akan keharamannya. Wa yusamma dzalika taqwa, maka disebut dengan taqwa. Kalau wara paling minim itu, seseorang sudah mau menjauhkan diri daripada hal-hal yang Allah haramkan disebut dengan wara. Tambah lagi kekuatan yang Allah kasih dia. Kemudian dia menjaga dirinya, menghindarkan dari sesuatu yang tidak diyakini keharamannya. Enggak diyakini keharamannya, tapi dia menghindar malah. Dia takut ini haram. Maka orang tersebut disebut dengan taqwa, lebih tinggi lagi. Fa idzan damma ilaihi tajarrudul khidmati, maka jika berkumpul kepada orang tersebut at-tajarrudul khidmati, hidupnya, lahir batinnya hanya untuk semata-mata dia melayani, berkhidmat kepada Allah Ta'ala, fasara la yabni ma la yaskunuhu, maka pada akhirnya dia menjadi tidak membangun sesuatu yang tidak dia akan tempati, wala yajma'u ma la ya'kuluhu, dan tidak mengumpulkan sesuatu yang tidak dia makan, yang tidak bakal ditempatin, nggak bakal dibangun sama dia. Sesuatu yang tidak bakal dibangun, nggak bakal dikumpulkan sama dia. Wala yaltafitu ila dunya, dan dia tidak menoleh kepada dunia sedikit pun. Dia nggak melihat dunia urusannya itu. Wa ya'lamu annaha tufariquhu, dan dia tahu bahwasanya dunia akan berpisah pada dirinya. Jadi ini yang ketiga, seseorang itu dia tajarrud semata-mata hanya berkhidmat melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya tidak membangun sesuatu yang tidak dia akan tempati, tidak mengumpulkan, tidak menghimpun sesuatu yang tidak dia makan, tidak menoleh kepada dunia, dan dia tahu bahwasanya dunia akan berpisah kepadanya. Wala yasrifu ila ghairillahi ta'ala nafasan min anfasihi, dan dia tidak memalingkan kepada selain Allah satu nafas dari nafas-nafasnya. Jadi nafasnya satu nafas yang keluar, satu nafas yang masuk hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini fahuwa sidqu, sifatnya disebut dengan as-siddiq. Wa yusamma sahibuhu siddiqan, orangnya disebut dengan siddiq. Ini kebanyakan aulia ini. Aulia, wali-wali demikian. Mereka kebanyakan Allah berikan kepada mereka pangkat ini.
as-siddiqiyatul kubra. Bahkan ada wali-wali yang disebut dengan as-siddiqiyatul kubra, paketnya itu. Karena ini orang hamba Allah, seorang wali min awliyaillah, hidupnya hanya untuk berbakti, berkhidmat, melayani Allah Subhanahu wa taala sampai satu nafasnya dari semua nafas yang keluar tidak untuk selain Allah, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orangnya disebut dengan siddiq, sifatnya disebut dengan as-sidqu. Wa yadkhulu fi sidqi at-taqwa, dan masuk pada kalimat as-sidq at-taqwa. Orang kalau udah siddiq pasti muttaqin. Wa yadkhulu fit taqwa al-wara'u, dan masuk pada kalimat taqwa wara'. Orang kalau sudah taqwa pasti dia wara'. Wa yadkhulu fil wara'i al-iffatu, dan masuk pada al-wara' al-iffah, seseorang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah haramkan. Kada qalahul Ghazali fil Ihya'i, demikianlah dikomentari oleh Al-Imam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wa syu'batu tsaniyata asyrata, cabang iman yang ke-12, ar-raja'u li rahmatillahi ta'ala, berharap, hanya mengharap kepada rahmatnya Allah. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang sudah banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah suruh katakan kepada hamba-hamba Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang sudah banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, kesalahan kepada Allah. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillahi, janganlah kalian semua putus asa untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan demikian, la taqnatu min rahmatillahi, janganlah kalian berputus asa untuk mengharapkan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji li rahmatillahi ta'ala, seorang yang sudah banyak berbuat dosa, seseorang yang sudah banyak berbuat maksiat, kesalahan kepada Allah Ta'ala, tapi dia ar-raji li rahmatillahi ta'ala, sangat berharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak putus harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ilallahi ta'ala minal 'abidil muqniti, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang seorang hamba yang ahli ibadah tetapi kerjaannya membuat orang lain putus asa untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang hamba yang demikian, masih lebih bagus seorang hamba yang banyak berbuat dosa kepada Allah tapi mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba Allah ahli ibadah, apapun dia kerjakan tapi kerjaannya malah membuat putus asa. Hamba-hamba Allah, akhirnya hamba Allah ini tidak ada harapan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masih lebih bagus seorang hamba Allah yang berbuat maksiat, berbuat dosa tapi mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Waruya, dan diriwayatkan an Umar, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Zaid bin Aslam, dari Al-Imam Zaid bin Aslam radhiyallahu anna rajulan kana fil umamil madiyati, ada seorang laki-laki dari umat terdahulu, yajtahidu fil ibadati, maksimal ibadahnya kepada Allah, wa yushaddidu ala nafsihi, dia perketat dirinya, nggak mau melaksanakan, mengerjakan hal yang Allah haramkan, tetapi wa yuqnitun nasa min rahmatillahi ta'ala, kerjaannya ini membuat orang lain, hamba Allah yang berbuat dosa, putus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Wah, ente tobat sih gak diterima, tobat ente sih gak bakal dapat rahmatnya Allah. Demikian kerjaannya itu. Tapi ini orang kerjaannya luar biasa, maksimal ibadahnya, menjauhkan dari hal-hal yang Allah haramkan. Itu tadi kerjaan, kekurangannya dia adalah selalu membuat putus asa orang yang berbuat dosa kepada Allah, tidak mendapatkan atau putus asa, tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma mata,
Kemudian orang ini meninggal dunia. Faqala, maka dia bilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi mali indaka, ya Allah, mana ganjaran yang aku akan raih dari Engkau ya Allah. Faqala, maka Allah langsung jawab, lakan naru, ganjaranmu neraka pasti. Faqala, maka dia bilang kepada Allah, ya Rabbi fa aina ibadati wa ijtihadi, ya Allah, kemana ibadah aku? Kemana maksimalnya aku dalam beribadah kepada Engkau ya Allah? Ditanya sama dia, ibadah-ibadah aku yang banyak kemana ya Allah? Kok kau tempatkan dalam neraka Engkau ya Allah? Faqala, maka Allah katakan, innaka tuqnitun nasa min rahmati fid dunya, sesungguhnya engkau membuat putus asa orang lain yang sudah banyak berbuat dosa kepada aku untuk tidak mendapatkan rahmat aku di alam dunia. Jadi kerjaannya itu orang demikian. Kerjaannya di samping di ibadahnya maksimal, menjauhkan dari Allah yang Allah haramkan, tetapi orang lain dibuat putus asa untuk tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ana uqnitu al-yawma min rahmati, maka hari ini aku akan putuskan engkau dari rahmat aku. Jadi itu makanya lebih bagus seorang hamba yang banyak berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, tetapi dia punya harapannya tinggi untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatur rajai, dan hakikat daripada ar-raja, harapan, adalah irtiyahul qalbi lintizarihi ma huwa mahjubun indahu, senangnya hati untuk menanti sesuatu yang dihijab dari orang tersebut. Senang hati kita pas dapetin, senangnya luar biasa. Itu namanya raja. Ada harapan kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, senang hati kita waktu mendapatkan meraih kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan raja. Walakin dzalikal mahbubul mutawaqqa'u la budda, tetapi yang diharapkan, yang disukai itu mesti terjadi, mesti ada, maka disebut dengan raja. Kayak seorang hamba tadi, seorang hamba yang sudah banyak berbuat dosa kepada Allah, dia ada harapan penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pasti dapat, maka disebut dengan ar-raja. Ada harapan untuk meraih mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa an yakuna bisababi, mesti ada sebabnya. Nggak bisa langsung dapat rahmat Allah, pasti ada sebabnya. Ada teman, ada kenalan, ada saudara, ada macam-macam yang membuat dia dekat kepada kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya dia raihlah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa rahmatnya Allah diraih tanpa ada sebab. Pasti ada sebab yang Allah ciptakan hingga orang ini meraih mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inin kharamat asbabuhu, kalau seandainya tidak ada sebabnya, hancur sebab-sebabnya, sama sekali nggak ada sebabnya, nggak ada teman baik, nggak ada kenalan baik, nggak ada orang-orang baik yang mengajak dia kepada kebaikan, fahuwal ghurur wal humku, ini namanya tipuan, wal humku, kebodohan. Nggak mungkin meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab. Pasti semua ada sebab yang orang ini yang sudah banyak berbuat dosa kepada Allah, yang pada akhirnya dengan sebab tersebut mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takunil asbabu ma'lumatal wujudi wala ma'lumatal intifai, maka jika sebabnya ada dan tidak ada, sebabnya nggak ada, atau sebabnya emang tiada, fahuwa tamanni, maka disebut dengan tamanni, angan-angan. Sebabnya nggak ada, cuma pengen dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak mau bergaul dengan orang-orang baik, nggak mau ke tempat-tempat baik, itu orang disebut dengan tamanni. Cuma pengen dia jadi orang baik, tapi nggak mau meraih itu kebaikan, maka disebut dengan at-tamanni, angan-angan. Fa'idha khatara bibalika mawjudun fima madha summiya tadakkuran, kalau terlintas di hati engkau sesuatu yang ada yang telah lampau, maka disebut dengan tadakkur, ingat kita. Jadi kalau sesuatu yang kita lupa kemudian terlintas di hati kita, sesuatu kejadian yang pernah kejadian sama kita, maka disebut dengan tadakkur. Wa in kana ma khatara bibalika mawjudan fil hali summiya wajidan walauqan wa idrakan, kalau terlintas di hati engkau sesuatu yang ada yang akan datang, maka disebut dengan wajidan.
wa dzauqan wa idrakan. Kalau yang udah lalu kejadian kita ingat di hati kita disebut dengan tadi adalah tadakkuran. Tapi kalau kejadian yang akan datang kita ada di hati kita, pengen ini, pengen itu, maka disebut dengan wajidan atau dzauqan atau idrakan. Wa in kana qad khatara, yang sekarang ini, kalau yang sekarang maka disebut dengan wajidan, dzauqan wa idrakan. Wa in kana qad khatara bi balika wujudu syai'in fil istiqbali wa kulli badalika ala qalbika summiya intizaran wa tawakkuan. Kalau terlintas di hati engkau sesuatu yang akan datang terjadinya, kemudian dibolak-balikkan di atas hati engkau, maka disebut dengan intizaran wa tawakkuan. Jadi beda-beda tuh istilah dalam bahasa Arab. Kalau roja tadi adalah senangnya hati untuk menunggu sesuatu yang awalnya terhijab dari engkau, maka disebut dengan roja. Ada istilah lagi tadakkuran. Tadakkuran, ingat di hati kita, terlintas di hati kita sesuatu yang telah lampau terjadi, maka disebut dengan tadakkuran. Kalau yang sekarang terjadi, maka disebut dengan wajidan, dzauqan, idrakan. Kalau akan datang terjadi ada di hati kita, maka disebut dengan adalah kalimatnya intizaran wa tawakkuan. Fa in kana al-muntazaru makruhan hasala minhu alamun fil qalbi summiya khaufan wa ishfaqan. Kalau yang ditunggunya itu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak disukai, maka hasillah daripadanya akan sakit, gangguan di hati kita. Summiya khaufan wa ishfaqan, namanya khaufan wa ishfaqan, yang nanti malah bikin sakit hati kita, maka disebut dengan khaufan wa ishfaqan. Wa in kana mahbuban hasala min intizarihi laddatun fil qalbi wartiyahun. Kalau yang disukai ini akan hasil adanya kenikmatan, kelezatan dan kesenangan, summiya dalikal irtiyahu roja'an, maka itu disebut dengan roja. Jadi beda-beda dalam istilah bahasa Arab mengenai kalimat-kalimat tadi. Ada istilah tamanni, ada tadakkuran, ada wajidan, ada dzauqan, ada idrakan, ada intizaran, tawakkuan, juga ada khaufan, ishfaqan, terakhir tadi adalah rojaan atau roja, harapan. Demikian kada fil ihya, demikian semua ada di kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.